एग्जाम केयर 14 देख रहे सारे दर्शकों का ते दोस्त मित्र भैनों का सब का स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ एग्जाम केयर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 27 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। तो चलो आप अज शुरू करते हैं। कल आप नागरिकता का जोड़ा सीगा वो पोर्शन लगभग काफ़ी हद तक आपने खत्म कर लिया सीगा। सिर्फ महत्वपूर्ण जिहड़ियां चीज़ां सीगियां थोड़ी जिहियां जिहड़ी आपां नूं पता होनी चाहिदियां ने, एक दो समितियां ने उन्हां दी देखांगे, एक दो कानून नेगे वो कदों पास होए सीगे, जां एक दो होर आर्टिकल सीगे जिहड़े कल आपां डिस्कस नहीं कर सके। तो लगभग आपां सब तो पहलां आर्टिकल 15 की गल करते हैं। तो आर्टिकल 15 भी लगभग नागरिकता के मामले दे विच थोड़ी जी कहते असमानता किते ना किते पैदा करता है, क्योंकि इस दे राही की है सिक्ख्या संस्थावां दे विच, चाहे वो सरकारी ने चाहे गैर सरकारी ने, जिहड़ा है आरक्षण की गल करता है। उस तो बाद आर्टिकल 16 के तहत आपां नौकरियां दे विच जिहड़ी रिजर्वेशन देखते हैं, पर ये जिहड़ियां नागरिकता के मामले दे विच नहीं, ये स्टेट का मसला है। स्टेट आपदे तरीके दे नाल की है जिहड़ियां रिजर्वेशन है वो प्रदान करता है। मान लो नौकरियां दे विच हरियाणे का जेकर कोई कैंडीडेट है पंजाब दे विच नौकरी लै रहा तो उसनूं रिजर्वेशन का की है फायदा नहीं होवेगा। जां पंजाब का कैंडीडेट हरियाणे दे विच रिजर्वेशन लै रहा तो वो सिर्फ इत्थे की है वासी की गल की गई है, पंजाब के वासी की, ना कि पंजाब के नागरिक की। नागरिक असीं सिर्फ इक्को एक हाँ भारत के, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਕਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਾਡਾ। ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ तो लगभग इकहरी नागरिकता भी आपने कनाडा तो जी अडोप्ट की है। तो उस तो बाद एक छोटी जी कहानी आप देखी सी कि 35A सीगा जिहड़ा वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की है कुछ अलग अधिकार सीगे जिहड़े वो प्रदान कराउंदा सीगा। इस नूं एक आदेश द्वारा है ना, संविधान संशोधन के द्वारा जां जम्मू कश्मीर एक आदेश सीगा जिहड़ा संविधान दे विच जोड़िया गया सीगा। ये संविधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा लगभग 370 नूं पारित करन दे अंतर्गत जिहड़ा सीगा पास किया गया सीगा। तां 370 ते 35A का सीधा संबंध सीगा। जम्मू कश्मीर दे विच नागरिकता की जिहड़ी है दोहरा मापदंड उत्थे जिहड़ा लागू किया गया सीगा। पर लेकिन 2019 दे विच इसनूं की है वापस ले लिया गया ते लगभग नए आदेश सारे सीगे भी लगभग हुण पूरे जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक इकहरी नागरिकता का जिहड़ा प्रावधान है। उस तो बाद आपां देखते हैं एक जिहड़ी समिति सीगी भारती सरकार द्वारा 2002 दे विच सितंबर 2002 दे विच सितंबर 2002 दे विच एक 2000 दे पूरा 2000 दे विच एक समिति का गठन किया गया सीगा सितंबर 2000 दे विच। वो की सीगी LM सिंघवी एक समिति का जिहड़ा सीगा गठन भारतीय सरकार द्वारा किया गया सीगा। ते सिंघवी की अध्यक्षता दे विच सीगी उच्च स्तरीय समिति सीगी। लगभग कमेटी ने जिहड़ा वैश्विक सतर के उपर डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन के लिए डायस्पोरा के अध्ययन के लिए की इसका नियुक्ति है जिहड़ी की गई सीगी। तो लगभग रचनात्मक संबंध बनाने वास्ते दूजे देशों के नाल व्यापक तौर पर लगभग उन्हां दीआं अनुशंसावां का अध्ययन करने के लिए इस समिति नूं गठित किया गया सीगा। इस समिति ने आपकी रिपोर्ट कई बार रिपोर्ट पूछ ली जाती है कदों पेश की सीगी जनवरी 2002 दे विच इसने आपकी रिपोर्ट पेश की गई सीगी। इसने लगभग काफ़ी सारियां जिहड़ियां सीगियां संशोधनां की इत्थे गल की गई सीगी। जिहड़ा इन्हां दा सब तो मेन मुद्दा सीगा PIO। ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ PIO ਕੌਣ ਨੇ, OCI ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਗਭਗ OCC ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਲਗਭਗ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹੈ 1955 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਲਗਭਗ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, PIO, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ PIO ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, PIO ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ PIO ਅਤੇ OCI, ਹੈ ਨਾ, PIO ਅਤੇ OCI ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। PIO ਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 19 ਅਗਸਤ 2002 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ OCI ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ PIO ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ OCI ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ OCC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ OCI ਨੂੰ ਅਤੇ PIO ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ OCC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਡ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ PIO ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ PIO ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ OCCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ OCC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ OCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ OCC ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ OCI ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, OCC ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਬੰਧਨ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ PIO ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਿਜਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ OCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ OCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ NRI ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। NRI ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, NRI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ PIO ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਿਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PIO। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਵਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ NRI ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OCI ਕੌਣ ਸੀਗਾ, OCI ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਰਜਿਸਟਰ ਐਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ OCI ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ OCI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੂ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭੂ ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਸੱਚ ਪਰਸਨ ਹਾਊਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर OCI। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਗਭਗ PIO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਸਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਗ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਗ ਸਿਰਫ 22 ਤੱਕ ਹੀ ਨੇਗੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਟੋਟਲ ਕੀ ਨੇਗੇ 25 ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵਰਜਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕੋਨਮਿਕ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ EWS ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਡਿਜਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸੰਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ DPSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੀਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਰੀਜਨੇਬਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੀਜਨੇਬਲੈਂਸ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ 32, 136, 141 ਅਤੇ 142। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੁਛ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਭਾਗ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਅਤੇ 368 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਗ ਜੇ, ਲਗਭਗ ਉਹ MP ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਮੈਜੋਰਟੀ 2/3 ਹੈ ਨਾ, 2/3। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਤਾਂ 50+1 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 50% + 1, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਫ ਸਟੇਟ, ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 50% ਪਲੱਸ 1 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 50% ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 545 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੁਣ 272 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਏ ਦਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ, ਨੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਲਿਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SC ST ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ST ਖੇਤਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 50% ਪਲੱਸ 1 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ 50% ਪਲੱਸ 1 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ AB ਅਤੇ ਪਲੱਸ AB ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਂਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 545 ਨੇ ਤਾਂ 545 ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ,
ਚਾਹੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 545 ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਚਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50% ਪਲੱਸ 1 ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ 7ਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਰੀਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 24ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 24ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸਵ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਕੇਸਵ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਮਾਮਲਾ 1975, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 1975 ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ 1980 ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲਾ 1992 ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। SR ਬੰਬਈ ਮਾਮਲਾ, ਬੰਬਈ ਮਾਮਲਾ 1994, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ 10 ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।